प्रिय भाई भने मु जीशुଙ୍କ नाम रे मु समस्त को नमस्कार जणुचे समस्त भल थे समस्त प्रभु जीशुଙ୍କର वचन शिखुजे समस्त आग को बढ़ते प्रभु तमान को समस्त को आशीर्वाद कर समस्त प्रभु जीशुଙ୍କ नाम रे निज राज्य रे तमे चालुते प्रभु राज्य रे चालुते प्रतिदिन बाइबल पढ़ते प्रतिदिन प्रभु को शिक्षा पाउथिबो मोर विश्वास समस्त प्रतिदिन बाइबल पढ़ते प्रतिदिन प्रभु निकट समय दउथिबो। प्रिय भाई बहन आज आम प्रभुंर विषय आम किसी शिखा आज काली लोक ने बहुत आश्चर्य माने माने आश्चर्य कर्म पछे पड़छन विषय आज आम विषय प्रभु कौन कौचे आज आम से विषय शिखा प्रभु कौन कौचे आश्चर्य कर्म पछरे तुम्हें कहीं पढ़च प्रभु बोली आज आज आम को कौन बोली माने वचन माध्यम आमको कौन शिखाऊे से विषय आज आम शिखा। प्रिय भाई बहन समस्ते मु तुमको रिक्वेस्ट करछे जे कोनसी लोक तमे केबे भी प्रभु वचन आमे सॉरी आमे अन्य जन को शेयर करबा पे तमे केबे भी माने लज्जा बोध करने जे आमे आमे वीडियो माने प्रभु को विषय वीडियो आमे जदि अन्य जन को शेयर करले तांके कोन केबे नाही तमे तमे शिखलो जोटा तमे अन्य जन को शिक्षा निहांती करतबे तमे जदि कोइ पारने वीडियो माध्यम तमे बहुत तुम सांग साथी को शेयर कर पार मु रिक्वेस्ट कर कहीं वचन समस्त शिखवा निहाती आवश्यक कहीं टाइम प्रभु कौन कहे टाइम थाउ थाउ तमें जागृत हुआ से प्रिय भाने मु तुमको गोटे रिक्वेस्ट कर तुमको किसी कहूनी तो मु आज मु वचन माने वचन बाइबल विषय मु तुमको जोड़ा शिखाऊे तुम रिक्वेस्ट कर तुम अन्य जन को भी शेयर करब कहीं ए विषय समस्त शिखा निहाती आवश्यक कहीं प्रभु आमको माने अनेक प्रकार चेतावनी देछि अनेक प्रकार हमको जागृति करिछि हम एबे देखंतु हमर माँ बापा आम जब किसी भूल करा पूर्व आम माँ बापा केमती कहते काम करने एटा भूल सेमती प्रकार प्रभु आमको जोटा न घटवा पूर्व प्रभु आज हमको बाइबल माध्यम लिखिदे जे ए सब जिनस घटव देखो तुम जब प्रकाशित वाक्य जब पढ़व बोले एमती जो भाइरस जाक ए सब विषय लिखाई प्रिय भाई भणी आज आम जो आम दिन दिन जो न्यूज जाक पढ़ु से तो खाली से पुराना जेटा माने कौन नुआ न्यूज ना आम बाइबल हूँ सब किसी फ्रेश लिखाई तुम जब बाइबल जब पढ़व बोले तुम जानी पारब जो बाइबल स्टेप बाय स्टेप लिखाई केबे कौन घटी घटी जीव बोली से प्रिय भाई तुम प्रभु कौन कहे जागृति कर सब जिनस तुम जदि रक्षा पाइबा चाहूच बोले मोर आज्ञा बहु मो ना रे चल ए सब संसार जो घृणा जिनस ठारू तमे अलगा हुआ बोली प्रभु आज आमको माने 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 जागृति कर वार्डिंग देचे से प्रिय भाई आम वचन शिखिक कौन है प्रभु जो माने मद नाश बीड़ी अनेक प्रकार गंजेई अनेक प्रकार खराब काम चुरौं अत्याचार बेविचार अनेक प्रकार माँ बापा को झगड़ा कर मारुंट पैसा पतर माने जनकटी गंडगोल हो जनकर अन्याय कर समस्त प्रभु कौन कहे जागृति कर वार्डिंग देचे जे सब जिनस तुम परिवर्तन हो। प्रिय भाई बहन आम समस्ते आम प्रभुंर पुओ झी आम आमर परम पिता उपरे अच्छे आज आमको वार्निंग देछि तुम सब काम कर ना ए सब काम कले तुमको अनेक प्रकार कष्ट आज तो मुझे धीरे कथा आज तो मुझे तुमको स्लोली कथा जो प्रभु कथा हम से तुम ठीक माने पाद रखापी बोली भी से माने जमी न था माने माटी न थाने तुम्हें भाव आम कौटी रखू गुड़ प्रिय भाई बहन तुम अनंत जीवन नरक जावा अपेक्षा आम सबुदिन प्रभु जीशु ठारे माने प्रभु जो थी आम से आम सेवा करवा तार आराधना करा सदा सर्वदा आम स्वर्गदूत मान रहा ना आम सबुदिन नरक कांदी 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 हमको टुपाटी भी पानी मिले से जगह जाम रहा तुम चॉइस मु शिक्षा दौर तुमको अनेक प्रकार मु टॉपिक नहीं आसुचे समस्ते मन परिवर्तन कर आज तुम भावुते भौणी जोटा कहे टाइम पास करता है छाड़ जदि आज भावुच काल की तुम अनुताप करब जिते तुम संसार छाड़ी तुम निश्वास बंद हे जिते संसार छाड़ी जीव से तुम झी सान भौणी बड़ भौणी जोटा कही सत कही कथा जदि आम शुणी आज आम ए दुनिया ए माने दिन देखी न था बोले तुम भाव से तुम जिते भी माने कौन पश्चाताप करब माने अनुताप करब से सब जिनस तुमको टाइम न था से तुम टाइम सरी जाऊे जो आम संसार निष्पात बंद कर टाइम सरुची
आमको टाइम दिया है आम जिते दिन संसार अच्छे से दिन टाइम दिया है जे तुम पाखे बाइबल अच्छी तुम पाखे फोन अच्छी तुम पाखे अनेक प्रकार सुविधा अच्छी से सुविधा माध्यम तुम्हें मोर शिक्षा तुम्हें पाओ बोली प्रभु अनेक माने माध्यम तुम मान को कौच से टाइम तुम जदि सेटा फायदा उठेब ना तमें जो फायदा प्रभु भल जिनस से फायदा न उठे तुम अना बिना फायदा उठेब बोले से तुम संसार रु तुम जिते चलीज से तुमको आउ से टाइम आउ तुम को ओभर माने टाइम सरी जाई प्रिय भाई मैंने बुझुव मुझे कौन कहवाक जाऊे एटा आत्मिक कथा एटा संसार लोक बुझी पारे एटा आत्मिक कथा आउ तुम जब प्रभु को विश्वास कर जीशु ख्रीष्ट एकमात्र परमेश्वर से ही आम जगत मत सब किसी सृष्टि कर ही आम मालिक से ही आम पिता जदि विश्वास कर वचन भी तुम विश्वास निहाती कर आवश्यक कहीं परम पिता द्वारा ही लिखाई जीशु ख्रीष्ट द्वारा ही वचन लिखाई प्रभु जीशु जो मरी ना जो संसार छाड़ी जाऊ ना से प्रभु सब किसी कहला मु दुख भोग करी मु माने जेकोसी लोक मो ना मो रास्ता जब चलो बोले निजर माँ बापा पुओ झी स्त्री गोटे पुओ होते निज स्त्री को आदि स्त्री होते गोटे स्वामी को तार पिला छुआ माने निज जीवन को भी से त्याग जो जाए करी से जाए सी मोर शिष्य बने से जाए मोर झील पुओ हेबने प्रिय भाई तुम्हें भावुव क्रिस्टियन जीशु ख्रीष्ट को ना निज जीवन कटाइबा बहुत सजन बहुत टफ बहुत कष्ट बाकी तुम जदि प्रभु को थोड़े निजे संसार सब किसी तुम कष्ट सहीकि तुम जदि विजय होगापी चाहूच बोले आम कि दिन आम संसार केते दिन अच्छे आम जानू सेतकी दिन ए संसार आम केते दिन अच्छु आमर आम कौन अनलिमिटेड ना आमर लिमिट अच्छे ए माने एतकी आम सरी जा बोले आम लिमिट अच्छे से प्रिय भाई बने आम लिमिट जीवन को आम ना कि माने कौन जो लिमिट आम लिमिट अच्छे जीवन को आम कहीं बेकार जिनस बर्बाद करवा आम भल जी समस्त स्नेह प्रेम सहित आम समस्त माने भल रहा जन को ठकिकी जन को झगड़ा कर रही कि फायदा आज टॉपिक तो यहाँ नथला पवित्र आत्मा साहाଯ୍य कला आज तुम मान मध्य कहवाई मोर सब तुम भावुए भौणी सब माने कहला बेले खाली ये विषय ही कहे कहीं आजिकल तो समस्ते खराब विषय माने पढ़ी तुम खाली फोन ऑन कर खाली गीत नाच अनेक प्रकार माने मजा मस्ती सब चली बाकी एक कथा कहवाई बहुत कम लोक थी प्रिय भाई चेष्टा कर तुम निश्चिंत तुम साध्य हो पार कहीं प्रभु हमको बुद्धि ज्ञान दे तुम जब खाली रास्ता तो बाहर से रास्ता प्रभु देखेब बाइबल तो पढ़ बाइबल कौन लिखा है प्रभु बुझेब तुम भावुथ मु बाइबल पढ़ुचे मु बुझी पानी मु प्रार्थना कर प्रभु मत उत्तर दौनी कहीं दौनी तुम जीवन में किसी भूल थी से प्रभु उत्तर दौनी मु कौन कौच प्रिय भाई मैंने बुझुव मु तुमको रिक्वेस्ट कर समस्ते वचन रे आगु को बढ़ समस्ते प्रभु जीशु तुम समस्त को आशीर्वाद करो प्रतिदिन बाइबल पढ़ आज मु कौन तुमको शिखेवाई चाहिए आज जो मैंने आश्चर्य कर्म पछे पड़े आज जो मैंने माने कौन प्रभु माने आमको माने गोटे नदी देचे आम जो बाल्टी पानी आणुचु माने आम पानी ना बोली आम कौन कर संचय कर रखुचे बाकी प्रभु कही तुम घर पछकाने ही नदी अच्छी तुम जिते चाहब से नदी जाकि तुम जेकोसी माने तुम जेकोसी तुम अच्छी माने माने जो आम जो दरकार तुम जेकोसी दरकार अच्छे से नदी में तुम सब किसी तुम कर बाकी आज कौन कर घरे बाल्टी भर्ती भर्ती कर आम प्रभु नदी रखिदे अर्थ कौन प्रभु आमको ब्लेसिंग रखिदे प्रभु आम साथ अच्छे आम कहीं आम अन्य जन को द्वारा आम जाकि आमको प्रार्थना माने मु कार ना नेबिनी मोर फेसबुक रे ही केते भाई भौणी माने भाई हाँ भाई माने एमती भाई माने ही माने कौन कमेंट करछंती भौणी प्रार्थना कर दे मु कौन कहूँ प्रिय भाई माने माने समस्त मु तुमको उदाहरण देवी आम जिते खाऊचु आमको जिते भोक होउची आम जदि अन्य जन को कहबा आ मुझे कम अच्छी मो खाईदे मत मत बहुत भोक लगुच तो सी खाइले तुम पेट फुल हे कि न जमा हेबनी एटा माने तुम केते चेष्टा कले भी एटा जमा होनी सेमती प्रकार तुम जेकोसी दुख अच्छे जेकोसी कष्ट अच्छे अन्य जन प्रार्थना कले से केबे भी नहीं कि कौन हम सेटा सक्सेस हेबनी कि सेटा केबे कंप्लीट हेबनी कि सेटा केबे संभव हेबनी तमे प्रभु को निकट जीवा दरकार तमें प्रभु को निकट को गले प्रभु तुम सब किसी दुख सुख सब जानिकी साध्य कर
प्रभु कौन कहु मु हूँ तुम पिता तुम्हें हूँ मोर पुत्र माने तुम्हें हूँ मोर पुओ झी मैंने तुम मो निकट को आस जेकोसी दुख अच्छे तुम गोटे माने कठरी को जो जोटे गोटे रूम को जो से रूम रो दरवाजा बंद कर माने कबाट बंद कर तापर तुम गुप्त रे तुम पिता को जेकोसी मांगो से गुप्त रे तुमको दान कर प्रिय भावने वचन सब किसी सत्य तुम खाली विश्वास करवा दरकार विश्वास होची कर्म ए दीटा जिनस जब तुम जीवन रे अच्छी तुम प्रभु आग को बढ़ी पारब जब तुम बागुथिब विश्वास कर माने तुम कर्म कर माने कर्म कर विश्वास कर विश्वास कर कर्म कर ए दीटा जिनस जो तुम माने माने कौन गोटे जो तुम फाउंडेशन जो भल ना कौन हे प्रभुंकर उदाहरण कौन मु तुमको रेफरेंस माने मने ना वचन माने कौन अध्याय कौन मने ना माथुरे ही लेखा आइथिबो प्रभु कौन कहि गोटे माने गोटे गोटे भल घर आ गोटे माने धूली घर माने गोटे इटा घर आ गोटे धूली घर प्रभु कौन उदाहरण देछि गोटे माने घर गोटे पुनादी पड़ला पत्थर पत्थर रे मजबूत है गोटे पुनादी पड़ला से घर तैयार हैला आ गोटे घर पड़ला खाली बाली रे जतले वर्षा हैला जतले तूफान हैला सेतबे से घर को माने जोटा पत्थर रे हेतला पुनादी से घर को जमा नष्ट होला जतले वर्षा जतले तूफान हैला जो बाली रे घर हेतला से सब किछि नष्ट होला तार अर्थ कोन तमे माने कर्म कले तमे विश्वास कलनी तमे तो घर बनैल बाकी तमे सेथिरे कोन कोन कल तमे भूल कल प्रिय भाई सेंती प्रकार तमे जतले प्रभु को डाकु तते विश्वास करबा दरकार निर्बद्ध परे हुआ नहीं प्रभु तुमको अनेक प्रकार कौन माने वार्डिंग देइछे जे तमे ए सब काम कर आगो तुरा प्रभु तुमको सब किछि फ्रेश न्यूज़ जाको माने प्रभु तुमको बाइबल रे माने बुक्स रे 66 बुक्स रे नाही के लेखा आइछे फ्रेश न्यूज़ जाको आमे कोन करछु ओल्ड माने कोन ओल्ड न्यूज़ जाको देखु जोटा पुराना न्यूज़ जाको प्रिय भाई मैंने मु तुमको रिक्वेस्ट करूची समस्ते प्रतिदिन बाइबल पढ़ प्रतिदिन बाइबल पढ़ प्रभु को विषय शिखब प्रभु ना आगे बढ़ आज टॉपिक आम आरंभ करवाठू आम फर्स्ट प्रार्थना करा प्रभु निकट में आम जीवन देवा तापर आम वीडियो को आगे बढ़े हे स्वर्गमर्त सृष्टिकर्ता प्रभु जीशु आपका तर पवित्र चरण तर निकट धन्यवाद पवित्र आत्मा मते सहाय्य करे आज जो वचन जीशु आपा कहबा को जाउची प्रभु तोर माध्यम रे पवित्र आत्मा सहाय्य रे तू आज ए वचन को तू आगे बढ़ा तोर हस्त रे तोर पवित्र चरण तले मु ए वचन को समर्पण करी प्रभु जे कोनसी भाई भौणी जे कोनसी झियो माने कोन जे कोनसी प्रभु को दास दासी हो जे कोनसी प्रभुଙ୍କର जो अन्य जाति हो प्रभु तोर वचन शिखवा को जाउछन्ते वीडियो माध्यम तांको आत्मिक ज्ञान बुद्धि खुली दे प्रभु तांके शिखि पारबे तोर वचन के चली पारे जे कोनसी लोग आश्चर्य कर्म पछे पड़छन तांके मन एटा के जानि के प्रभु तो निकट को आसी पारबे सेति में सहाय्य करे राजा हे स्वर्गमर्त्य सृष्टिकर्ता प्रभु तोर इच्छा रे प्रार्थना म मागो अछि समर्पण करूछि तोर दया और कृपा रे प्रार्थना म यीशु को नाम रे मागो छी तोर नाम रे इज्जत और सम्मान दो तोर नाम रे स्तुति आराधना पूजा प्रशंसा गौरव महिमा कर यीशु ए प्रार्थना म यीशु को नाम रे मागो तोर इच्छा रे प्रार्थना ग्रहण करे आमीन प्रिय भाई मैंने मैं समस्त आउ गोटे थर नमस्कार जन समस्त वेलकम करुचे आज टॉपिक रे आ समस्ते प्रभु जीशु ना रे स्वागत करुचे समस्ते वचन समस्ते सुनवा आजिकल टॉपिक कौन आश्चर्य कर्म पछे जो पढ़ुचंदे हाँ माने आज जो गोटे चर्च माने चर्च तो कहबानी गोटे बिल्डिंग माने प्रभुंकर गोटे मीटिंग बिल्डिंग आज कहबा माने गोटे प्रभुंकर माने जो मीटिंग होउजे सेटा होउची गोटे जगह बोली कहबा हमें गोटे घर बोली कहबा बाकी जो माने चर्च को चर्च होची आमे मंदिर होची आमे मुझे माने मने नाही मु तुमको कहि देई थांते पुनी प्रभु कौन कहि तमर हृदय मु वास करबी तमर मोर माने तमर हृदय होची मोर मंदिर बोली प्रभु कहि तमर हृदय होची मंदिर बोली प्रभु कहि सेहि प्रभु हमर हृदय वास करछ तमे जो बिल्डिंग रे जाए के कोज एठे प्रभु वास को सेटा रंग तमे प्रतिदिन यदि बाइबल पढ़ले प्रभुंकर शिक्षा तमे डीपली पाई पारबो से चेष्टा नहीं कि मु सबले आसी प्रभु निश्चिंत साहाय्य करी मु काल की से वीडियो नहीं कि आसे प्रिय भाई बने आज टॉपिक हमें आगु को बड़ा बहुत टाइम लॉस करबी ना कहीं समस्त काम को जाय थाउछन्ते सेति पय तांको वीडियो दे बहुत लॉन्ग हेले देखा पे प्रॉब्लम होतबा सेति पे आज मु शॉर्ट वीडियो बनेबी समस्त टाइम काढ़ी के वीडियो देख निहाती आवश्यक आम प्रभु को परिचय पाइबा निहाती आवश्यक समस्त प्रभुंकर नार निज जीवन कटेबा निहाती आवश्यक मु काहे सब मु
प्रभुଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯୋଉ ପରିଚୟ ପାଇଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭାବୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସଂସାର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ପାଇନା, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଦାନ ଦେଇଛି, ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇକି ଆଜି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ଆମେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ପ୍ରିୟ ଭାବନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ମାନେ ନରକକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ କେତେ ଭଲ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଡିଂ ଦେଇଛି ଯେ ତମେ ବୁଝ ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ ବୋଲି ଆମକୁ ୱାର୍ଡିଂ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ସେ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବା ବୋଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲେସ୍ କରୁଛି। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମେ ଖାଲି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅନୁତାପ କର। ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୋଉ ପାପ କରିଥିଲି, ଜନ୍ମରୁ ଯୋଉ ପାପ କରିଛି, ଏବେ ଯୋଉ ପାପ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପାପ କରିଛି, ସେ ପାପକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ କଦାପି କରେନି। ତମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୋ ନିକଟକୁ ଆସୁ, ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଝିଅକୁ ତୁ ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କର। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମର ପାପକୁ ଧୋଇବା ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ବାକି ସେ ତମେ ନାହିଁ କି ସେଟାକୁ ଆବର୍ତ୍ତି କରବନି। 1 ମିନିଟ୍। ସେ ପାପକୁ ତମେ ଆଉଥରେ ଆବର୍ତ୍ତି କରବନି। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ ପଢିବି ସେତେବେଳେ ତମେ ମାନେ ନିହାତି ବଚନରେ ତମେ ତମର ମାଇଣ୍ଡ ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର ଭଉଣୀ କଣ ପଡୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର ବାର କାହିଁକି କହୁଛି ବଚନର ମାନେ ତମେ ବି ଯାଇ ଘରେ ବି ତମେ ପଢି ପାରବ। ତମେ ବାହାରେ ଯଦି ରହିକି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ବୋଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ରୁମକୁ ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ତମ ଘର ମାନେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପାଖରେ ତମେ ଯାଇ ପଢି ପାରିବ, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ। ଏ ଭଉଣୀ ତମେ ନିଜେ ବି କହିପାରବ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିଛି, ସେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ କ୍ୟାଚ୍ କରେ, ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କଲେ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ବି ଗୋଟେ ଟିଚର ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ MMB ଗ୍ରୁପ ତମକୁ ୱେଲକମ କରୁଛି। ତମେ ଯଦି MME ଗ୍ରୁପରେ ଯଦି ତମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତମେ ଯଦି ମାନେ ଚାହୁଁଛ କ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ତମେ ମୋର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ MMB ଗ୍ରୁପର ନମ୍ବର ଦେବି, ତମେ ସେଇଠି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ MMB ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ 5ରୁ 12। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ 5ରୁ 12। ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ 5ରୁ 12। ମୁଁ କାହିଁ ବାର କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ତମେ ମାନେ ବାଇବେଲ ମାନେ ଇଂଲିଶ ହଉ ହିନ୍ଦୀ ହଉ ଯେକୌଣସି ଭାଷା ତମେ ଜାଣୁଛ ସେ ଭାଷାରେ ତମେ ପଢିପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢିକି ତମମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣଉଛି, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କୋଉ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶିଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ 5ରୁ 12 ଯାଏ। ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନଦୀ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସଙ୍ଗରେ ରୋଟି ନେବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ସାବଧାନ ରୁହ, ଫାରସୀ ଓ ସାଦୁକୀମାନଙ୍କ ଖମିରରୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ବୋଧେ ଆମେ ରୋଟି ନ ଆଣିଥିବାରୁ ଏପରି କହିଲା। ସେମାନେ ଯାହା କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ ଯୀଶୁ ତେବେ ଜାଣିପାରିଲା। ସେ କହିଲା, ତୁମେ ରୋଟି ନ ଥିବା କଥା କାହିଁକି ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଅଛ? ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଳ୍ପ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ କଣ ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ? ଆମର ଟପିକ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛି ମାନେ ପଦ 8ରେ କଣ କହୁଛି? ସେମାନେ ଯାହା କୁହାକି ହେଉଥିଲା ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣିପାରିଲା। ସେ କହିଲା, ତୁମେ ରୋଟି ନଥିବା କଥା ଯୋଉ ଭିତରେ କୁହାକୁହି କାହିଁକି ହେଉଅଛ? ବିଶ୍ୱାସ ଅଳ୍ପ, ତେବେ
ସରି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ କଣ ବୁଝି ପାରୁନାହଁ? ବୁଝି ବୁଝି ପାରୁନାହଁ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। 5ଟି ରୋଟିରେ ମୁଁ 5,000 ଲୋକକୁ ଖାଇବା କଥା ମନେ ପକାଅ। ମାନେ ଏଟା ପ୍ରଭୁ କଣ ଅଛି? ଲୋକେ ଖାଇସାରିବା ପରେ କେବଳ ଅଂଶତକ ରୋଟି 4,000 ଲୋକ ଖାଇଥିଲେ। ଅନେକ ଟୋକେଇ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସରି ଅନେକ ଟୋକେଇ ମାନେ 5,000 ଅଂଶତକ ମାନେ ଖାଇକି ତମେ ଅନେକ ଟୋକେଇ ଭର୍ତ୍ତି କର। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛି ପ୍ରିୟ ଭାବନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ମାନେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାନେ ଦେଇଛି ବାକି ଆମେ ସେଟା ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ନା କଣ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେମିତି ପ୍ରକାର ଏଇଠି ଶିଷ୍ୟମାନେ ତର୍କ ବିତର୍କ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ କ୍ଷଣେ ସେ ଟାଇମରେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସକାଳେ ହିଁ 5,000 ରୋଟି ଆଉ 2ଟି ମାଛରେ ପ୍ରଭୁ 5,000 ଲୋକ ଉପରେ ଖାଲି ଖାଲି ମାନେ ମେନ୍ ମାନେ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଗଣନା କରାହେଇଥିଲା। ଝିଅ ଆଉ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗଣି ନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛି? ମୁଁ 5ଟି ରୋଟି ଆଉ 2ଟି ମାଛରେ ମୁଁ 5,000 ଠୁ ଅଧିକ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ବି ଆଉ ଅଧିକ ବଳିଥିଲା। କେତେ ଟୋକେଇ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା ହେଲେ ବି ମାନେ ତମର ବିଶ୍ୱାସ କୁଆଡେ ଗଲା? ତମେ କାହିଁକି ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଛ? ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆଜିକାଲି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ। ଆମେ ନାହିଁ କହୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ସାମ୍ନାରେ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି ହେଲେ ବି ଆମେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନୁ। କଣ କରୁଛୁ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଦିଅ ଆମଠି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ବାକି ସେ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନା ସେମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଦେବା ନହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିଦେବା ଯଦି ଏମିତି କଲେ ଆମେ ବହୁତ ଇନକମ୍ କରିବା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ମାର୍ବ ଛାଡ। ବାକି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛି? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ତମେ ଯୋଉ ଯାଉଛ ସେ ରାସ୍ତା ମାନେ ସିଧା ତମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ସେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଠିକ ରାସ୍ତା ମୁଁ ଦେଖଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇଭଉଣୀ। ଯୋଉମାନେ ତମେ ଯୋଉ ସର୍ଟକଟ ରାସ୍ତା ମାରୁଛ ସେ ସବୁ ଛାଡିକି ତମେ ସିଧା ରାସ୍ତା ଠିକ ଆଡ୍ରେସ ତମେ ପାଇବ। ସେଇଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଚେଷ୍ଟା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପରିଚୟ ପାଇବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନଉଛି। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛି? ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କୁଆଡେ ଗଲା ତମର? ମୁଁ ଏତେ ଲୋକ ମାନେ 5ଟି ରୋଟିରେ ମୁଁ 5,000 ଉପର ଲୋକକୁ ମୁଁ ଯଦି ଖୁଏଲି ଆଉ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆମେ ଆଜିକାଲି କଣ କରୁଛୁ? ଆଜିକାଲି ଆମେ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଲ୍ଡିଂ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମିଟିଂ ହଉଛି ସେ ଜାଗା ଯାଇକି କଣ କରୁଛୁ? ପଇସା ଦେଇକି କହୁଛୁ ଆମକୁ ବ୍ଲେସିଂ ଦିଅ। ଆମର ରୋଗ ମାନେ ରୋଗ ହେଇଛୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମସ୍ ହେଇଛି ଆମର ସଲ୍ଭ ଯଦି ହେବ ବୋଲି ଆମର ଯଦି ସେଇଟା ଯଦି ମାନେ ଠିକ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ପଇସା ଦଉଛୁ। ତମେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ। ଆମ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବି ତମର ଯୋଉ ମାନେ ତମେ କରିପାରୁଛ ସେ ସବୁ କର ପଇସା ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛ। ତମେ ନିଜେ କେବେ ତମେ ଏଜୁକେଟ ହେବ? ତମେ କେବେ ପାକୁଦା ହେବ? ତମେ କେବେ ବଡ ହେବ? ତମେ ଏବେ ବି କଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଛ? ଏବେ ବି ତମେ କଣ ମା କୋଳରେ ଅଛ କି? ତମେ ଏବେ ବି ତମେ କଣ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ମାନେ ସେମିତି ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି କଣ ନାଁ ଦେବି? ମାନେ ଯୋଉ ଏଲକେଜି ମାନେ ଯୋଉ ଏଲକେଜି ଟୁ ଏଲକେଜି ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି କ୍ଲାସ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଟିଚର ଯୋଉ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଶିଖଉଛି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଶିଖଉଛି ତମେ ସେମିତି ଆଜି ହେଇଛ। ମାନେ ତମେ ତ ଯାଉଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ଯାଅ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ମିଟିଂ ହଉଛି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ କୁ ଯାଉଛ। ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଆମେ ହଉଛି ମନ୍ଦିର ବାକି ତମମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦଉଛି। ତମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ତ ଯାଉଛ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମିଟିଂ ହଉଛି ସେ ଜାଗାକୁ ତ ଯାଉଛ। ତମେ କଣ ହେଇଛ? ଅଙ୍ଗନବାଡି ପିଲା ହେଇଛ। ମାନେ କଣ ମାନେ ଟିଚର କଣ ଶିଖେଇବ ସେ ଆକ୍ଟିଂ ତମେ କରୁଛ। ବାକି ତମେ କେବେ ବି ମାନେ କଣ ତମେ ନିଜେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାର ଲାୟକ ହେଇନ। ଯିଏ ଯେମିତି ଶିଖେଇଲା ତମେ ସେମିତି ଶିଖି ଚାଲିଛ। ଆଉ ତମଠି ପଇସା ଆସୁଛି ବୋଲେ ଏଇଟା ତ କମ୍ପାନୀ ଏଇଟା ତ ଦୋକାନ ଆମେ ଦେଇଦେବା ସେ ଆମେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେମିତି ଭାବିକି ରଖିଦେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଚନରେ କହୁଛି ତମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆସ। ତମେ ସର୍ଟକଟ ନେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହିଛି। ତମେ ବୁଝୁଥିବ ଏ ଭଉଣୀ କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଇଥିରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲା? 5,000 ଲୋକକୁ ମୁଁ
ପାଞ୍ଚଟା ରୋଟିରେ ଦେଲି ହେଲେ ବି ମାନେ ତମର ବିଶ୍ୱାସ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଆଜି କ'ଣ କରୁଛେ? ଆଜିକାଲି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେବ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ନିଜେ ଡାକୁନୁ। ଆମେ କାହିଁକି ଡାକୁ? ଆମେ କାହିଁକି ଟାଇମ୍ ଲସ୍ କରିବୁ? ଆମେ କାହିଁକି ଯିବୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପକାଇ ମାନେ କରିବା? ଆମେ ଯେଉଁ ପଇସା ଅଛି ସେ ପଇସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଣିବା ବୋଲେ ତମେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ କରୁଛ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଣୁଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଯାକ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାକ ଦେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦାନ ଯାକ ଦେଇଛି ସେ ସବୁ କିଣୁଛ। ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ମାଗଣାରେ ଦେଇଛି, ଫ୍ରି ଦେଇଛି ଯେ ସବୁ ନିଅ। ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଜାଣିନ। ତମେ ଦାମ ଦେଇକି ରେଟ୍ରେ ଦେଇକି ସେଟା କିଣୁଛ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତମେ କିଣୁଛ ତାଙ୍କେ ତ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ମୂର୍ଖ ହେଲ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତମେ କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ହେଲ। ମୁଁ ତ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଫ୍ରିରେ ଦେଲି, ତମେ ଯାଇକି ପଇସା ଦେଇ କିଣୁଛ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ତ ଶିଖଉନାହାନ୍ତି, ତମେ ବି ସେମିତି ମୂର୍ଖ ହଉଛ। କାହିଁକି? ତମେ ବାଇବେଲ ପଢୁନ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୂର୍ଖ ହଉଛ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ 5,000 ଲୋକକୁ ଖୁଆଇଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତାଙ୍କେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲା ଏ ରୋଟି ପାଇଁ ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅ? ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଗଣା ଜିନିଷ। ଆମେ କାହିଁକି ପଇସା ଦେଇ କିମତ ଦେଇ ଆମେ କିଣିବୁ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଜାଣିଥିଲେ। ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଥ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମଠି ରୋଟି ନାହିଁ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କେମିତି? ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ତମର ବିଶ୍ୱାସ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତମର ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା, ଏତେ ସବୁ ତମେ ଦେଖିଲ, ହେଲେ ବି ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତମେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ମାନେ ଦୋକାନକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ତମେ ପଛରେ ଯାଇଛ। ମୁଁ ହଉଛି ସବୁ କିଛିର ମାଲିକ, ଆଉ ତମେ ସେ ମାଲିକକୁ ଛାଡ଼ି ତମେ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛ ବୋଲି ଆଜି ଆଜି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଗଲା। ବିଶ୍ୱାସ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଜି ତମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସବୁ କିଛି ଫ୍ରିରେ ଦଉଛି, ଆଜି କ'ଣ କରୁଛ? ତମେ ପଇସା ଦେଇକି କିଣୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍। ମୁଁ ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏସବୁ ଧନ୍ଦାରୁ ଛାଡ଼, ଏସବୁ କାମରୁ ଛାଡ଼, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସ। ସର୍ଟକଟ୍ ଯେଉଁ ମାରୁଛ, ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବୁ, ନହେଲେ ଆମର ଟାଇମ୍ କାହିଁକି ଲସ୍ କରୁ ବୋଲି ଯେଉଁ ସର୍ଟକଟ୍ ମାରୁଛ, ସେ ସବୁଠୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ତୁମକୁ ଫ୍ରିରେ ଦେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସର୍ଟକଟ୍ ମାରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ କି କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛ? ତମେ ଯେ ଏ ବଚନରେ ଖମିର ବିଷୟ ପଢ଼ିଲ, ଖମିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକକୁ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲା? ଖମିର ନ ମିଶେଇକି ତମେ ରୁଟି ମାନେ ପାମ୍ପଡ଼ ପରେ ତିଆରି କର, ମାନେ କିଛି ନ ମିକ୍ସ ହେଇକି ତମେ ଚୁଲିରେ ସେଟାକୁ ମାନେ ନିଆଁରେ ସେକବ। ତମକୁ କିଛି ତେଲ ଫେଲ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଖମିର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମେ ସୋଡ଼ା ପୁଡ଼ି ମିଶାଉ। ସୋଡ଼ା ପୁଡ଼ି ମିଶାଇଲେ ଆମେ ଅଟା ଆମେ ଯେତିକି ଦଳୁଛୁ ସେ ଅଟାକୁ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଫୁଲଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ବି ଭୁଲ କଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା? ପାପ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆମେ ଖାଲି ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚୁରେଇଲୁ, ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଆମେ ତ ଏଇଟା ପଇସା ଦେଇକି କିଣିନୁ, ଆଉ ଆମେ ଚୁରେଇବା, ଆଉ ଅଧିକ ଚୁରେଇବା, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ପାପରୁ ମାନେ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ସେମିତି ପ୍ରକାର ଆମେ ଯଦି କିଛି ଏଇଠି କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଖମିର ତମେ ଯଦି ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବ ଜାଣିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର କରୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଖମିର ବିଷୟ ନେଇକି ଦେଇଛି ଉଦାହରଣ। ବାକି କେତେ ଜଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଏ ଖମିର ବିଷୟ ଜାଣିନଥିଲି। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଜଣେ ଦାନିଏଲ ରାଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର, ଆଉ ମୋର ଯଦି ଫେସବୁକରେ ତମେ ଦେଖୁଛ ବୋଲେ ତାର ଲିଙ୍କ ଯାକୁ ଛାଡ଼ିଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି, କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଆଉ ସେ ଭାଇ ମୋତେ ଆଜି କହିଲା, ମାନେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି, ଭାଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିছে? ଯେଉଁ ଖମିରରେ ଯଦି ଟିକେ ଯଦି ସୋଡ଼ା ମିଶେଇଲ, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫୁଲଉଛି, ତ ତମେ ଯଦି ଟିକେ ଯଦି ଭୁଲ କଲ, ତମର ଶରୀର ସବୁ ପାପ ହଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତମେ ବୁଝ ସେମିତି ପ୍ରକାର। ମୁଁ ଆଜି ଟପିକ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ମୁଁ ତମେ ମାନେ ଭଉଣୀ ଖମିର ବିଷୟ ପଢ଼ିଲା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କିଛି କହିଲାନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଯଦି ତମେ ପାପ କରିବ, ତମର ସେ ପାପକୁ ତମର ଶରୀର ପୁରା ପାପ କରୁଛି। ଆମେ ଏ ସବୁ କିଛି ଆମର ଶରୀର ପୁରା ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ଆମର ଏ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଯାକ ଅନ୍ୟ କାମ କରୁଛି, ବାକି ଆମର ଶରୀର ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି। ସବୁ କିଛି ଅଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପାର୍ଟ, ଆମ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇକି ଆମର ଗୋଟେ ଶରୀର ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଆଜି ଆମକୁ ଫ୍ରି ଜିନିଷ ଫ୍ରିରେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଦୋକାନରେ କିଣି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ନିଜେ ଆମେ ଜାଣୁନେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଫ୍ରିରେ ଦେଇଛି। କାହିଁକି? ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମୂର୍ଖାମି ବନଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ମୂର୍ଖ ହଉଛୁ, ଆମେ ବି ବୋକା ହଉଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ବାଇବେଲ ପଢ଼, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ। ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ ଆମେ ଯଦି ବାହାରେ ଶୁଣ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଝିଅ, ସେଇଟା ମୁଁ ଗାଉଁଲି ବିଷୟରେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି
ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାହାଡକୁ ଯିବା, ପାହାଡ ହଉ କି ଗୋଟେ ଗାଁ ହଉ ଗୋଟେ ଘର ହଉ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପାହାଡକୁ ଯିବା ସେ ପାହାଡ ଦୂରେ ଦେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଯଦି ଆମେ ଭିତରେ ଯିବା ବୋଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ ପାହାଡରେ କଣ କଣ ଅଛି। ସେମିତି ପ୍ରକାର ତମେ ଯୋଉ ବାଇବେଲ ଖାଲି ଭାବୁଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ, ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖବା ଯଦି ଶୈତାନ ଆସିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଏଇଟା ରଖବା ବୋଲେ ଜ୍ୱର ହବାନି, ଏସବୁ ଭାବୁଛ ଏଇଟା ସବୁ ମୂର୍ଖାମି। ତମେ ଯଦି ବାଇବେଲ ଭିତରେ ଯଦି ଭିତରକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ପଢବ ବୋଲି ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଠି କଣ କଣ ଅଛି, ଭଲ ବି ଅଛି ଖରାପ ବି ଅଛି, ଦୁଇଟା ଅଛି, ଦୁଇଟା ରାସ୍ତାର ଅଛି। ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମାନେ ଭଲ ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ଆମ ଶିଖିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା ଖରାପ ସେଟା ଆମେ ଶିଖନି। ଏ ବାଇବେଲ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତି ଦେଇଛି। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛି ୱାର୍ଡିଂ ଦେଇଛି, ଏସବୁ ତମେ କରନି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଯଦି ପଢବ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଆଇବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ନାଇଁକି ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ଜାଗୃତି ଓ ଟାଇମ ବହୁତ କମ, ସେ ଟାଇମରେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆମକୁ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଟାଇମ କମରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ କାମ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଭରବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଚଳିବା। 1 ମିନିଟ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଭଉଣୀ କଣ କହୁଛି ବୋଲି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷରେ ଆଗକୁ ବଢ। ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏବେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ତମଠି କଥା ହେଇକି, ତମମାନେ ତ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ବନଉଛି ତମେ ଦେଖୁଥିବ କି ନାଇଁ, ବାକି ମୋର କାମ ମୁଁ କରୁଛି, ତମର କାମ ବି ତମେ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏ ଭିଡିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କର। ମାଥିଓ 16:10 ରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ସାତଟି ରୋଟି ସରି 7,000 ଲୋକ ଖାଇଲେ କଥା ମନେ ପକାଅ। ଲୋକେ ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ବଳକା ଅଂଶ ତ ଅନେକ ଟକେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବିଷୟରେ କହୁ ନଥିଲ? ତୁମେ ତାହା କାହିଁକି ବୁଝି ପାରୁନା? ମୁଁ ତୁମକୁ ସାବଧାନ କରାଇବା ପାଇଁ ଫାରସୀ ସାଧକୀମାନଙ୍କ ଦୂରରୁ ମାନେ କୁପ୍ରଭାବରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲେ ରୋଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାଉଥିବା ଖମିର ପ୍ରଭାବିତ ସାବଧାନ କରିବା ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ କହୁନଥିଲା, ମାତ୍ର ଫାରସୀ ସାଧକୀମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ସାବଧାନ ହେବା ଯୀଶୁକୁ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆମକୁ ମାନେ କଣ ଆଜିକାଲି କଣ ଚାଲିଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଆଜି କଣ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାନେ ଆମକୁ ଏସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲିବ ବୋଲି ସବୁ କିଛି ତମକୁ ମିଳିବ। ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ ମିଳିବ। ମତେ ବହୁତ ବ୍ଲେସିଂ ମିଳୁଛି, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁନି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଜି ହାତରେ ଯୋଗାଇ ଦଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠିକ ଟ୍ରାକ ରେ ଚାଲିବା, ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଗାଇବା, ଆମକୁ ଟେନସନ ନିହାତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କରିବା, ଆମେ ଯୋଉ ଭୁଲ କାମରେ ଥିଲୁ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥିଲି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପାପି ଥିଲି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଥିଲି। ଆଜି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଝିଅ, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିକି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇ ଭଉଣୀ କେତେ ପଢିଥିବ। ନା, ମୁଁ ବହୁତ ମୂର୍ଖ ଝିଅ, ମୁଁ ଓଡିଆ ବି ପଢି ଜାଣୁନଥିଲି, ମୁଁ ସେମିତି ମୂର୍ଖ ଝିଅ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ଆଜି ମୁଁ ବାଇବେଲ ପଢି ପାରୁଛି, ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ମାନେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛି, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଚେତାବନୀ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ କହୁଛି, ତମେ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ କହୁଛି, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଚେତାବନୀ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛି, ଖବରଦାର, ମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ଯୋଉ ଖବରଦାର କର, ମାନେ ତମେ ସେ କାମ କରବନି ବୋଲି ଯୋଉ ୱାର୍ଡିଂ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ୱାର୍ଡିଂ ଦଉଛି। ଆଙ୍କେ ମାନେ କଣ କହୁଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରେ ପଛେ ଆଙ୍କେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ପଛରେ ବେଳେ। ଆଜି କଣ ଆଜିକାଲି କଣ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆଜ୍ଞା ହୁଅ, ତମେ ମଦ ନାଶ ସବୁ କିଛି ଛାଡ, ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଭଲ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଜିକାଲି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଆମେ କିଛି ଛାଡବାନି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆମେ କିଛି ଛାଡବୁ, ଏ ସଂସାର ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ୱେଲକମ କରୁ, ଆମେ ସବୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରୁ, ବାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ଲେସ ବି ଆମର ସାମ୍ନାରେ ଦରକାର ବୋଲି ଆଜି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ୱାର୍ଡିଂ ଆମେ ଜମା ଶୁଣୁନୁ। ସେଇଟା ଆମକୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେଟା ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିକି ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କଣ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରେ ପଛେ ଯୋଉ ରୋଗ ହଉ, ଝାଡା ହଉ, ବାନ୍ତି ହଉ, ଯେକୌଣସି ବେମାର ହଉ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହଉ, ସେ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସୁସ୍ଥ କରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯୋଉ ଭୁଲ କଲାବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜିକାଲି ଭାବିକି ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଥିଲା, ତମେ ଫାରସୀ ସାଧକୀ ମାନଙ୍କ ଖମିର, ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ, ସାଧକୀ ଫାରସୀ ମାନେ ତାଙ୍କେ ତ
ନିଜେ ମାନେ ମାନେ ଶିଖଉଥିଲେ ବାକି ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ ନାହିଁ। ନିଜେ ତ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଠିନ କଠିନ ଜିନିଷ ଶିଖଉଥିଲେ ବାକି ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେ ରୁହ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଠୁ ଦୂରେ ରୁହ। ତାଙ୍କେ ଖାଲି ଶିଖଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ତ ଖାଲି ନିଜର ମା ବାପାଠୁ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଖାଲି କଣ ନିଜକୁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାକି ନିଜେ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ ତ ଉପରେ ଭଲ ଭଲ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ ବଡ ଭୋଜିରେ ତାଙ୍କେ ଭଲ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ବାକି ତାଙ୍କେ କିଛି ଭିତରେ ହଉଛି ତାଙ୍କର କଳଙ୍କ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ, ଆମେ ଯଦି ଆଜିକାଲି କଣ ଚାଲିଛି, କାଥଲିକ, ମୁଁ କାଥଲିକରୁ ଆସୁଛି, ବାକି ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଜାଣିଛି, ଯେବେଠୁ ମୁଁ ବାଇବେଲ ପଢିଲି, ସେବେଠୁ ଏସବୁ ଧର୍ମ ବେକାର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣି ଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାବନେ, କାଥଲିକ ଧର୍ମରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଯେ ବଡ ବଡ ଲମ୍ବା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି, ବଡ ବଡ କ୍ରୁସର ପିନ୍ଧିକି, ଏସବୁ ମୂର୍ଖାମି। ପ୍ରଭୁ କିଛି କହିନି ୟୁନିଫର୍ମ କର ବୋଲି। ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ପୁତ୍ରୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଝିଅ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ହଉ, ଦାସୀ ହଉ, ଯେକୌଣସି ପାଷ୍ଟର ପାଷ୍ଟର, ଯଦି ତାଙ୍କେ ଯଦି ହଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ ରେ ଚାଲିବା ଝିଅ ହଉଛି, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ପୁଅ ହଉଛି ବୋଲି ଟ୍ରାକ୍ ରେ ଜାଣିବ। କଥା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଚାର ଦ୍ୱାରା ଜଣେ। ତମେ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜମା, ତମେ ପିନ୍ଧିଥିବ ସେମିତି, ତମର କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତମର ଯୋଉ କଥା ପାରବ, ସେ ଦ୍ୱାରା ତ ଜଣା ଇଏ ତ ପିନ୍ଧିଛି। ତାର କଥା ହଉଛି ଛାଡ, ଆମ କାନରେ ନ ପଶିବା କଥା। ସେ ସବୁ ତମେ ଜଣକୁ ଦେଖେଇବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ଜଣକୁ ବ୍ୟବହାର ତମେ କର। ଦେଖନି, କେବେ ବି ଜଣକୁ ଦେଖାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛି। ତମର ଯଦି ଭଲ କାମ ହଉଛି, ତମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କର, ମଣିଷକୁ ଖୁସି। ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କଲ, ମଣିଷ ଆପେ ଆପେ ଖୁସି ହେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ମଣିଷ ତ ଆଜି ଆଜି ହଁ କହିବେ, କାଲିକି ନାଇଁ କହିବେ, କାଲିକି ସାଥ ଦେବେ, ପରଦିନକୁ ସାଥ ଦେବେ, ବାକି ପ୍ରଭୁକୁ ଯଦି ତମେ ଖୁସି କରିଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ତମର ସବୁଦିନ ସାଥ ଦେବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯୋଉ ସଂସାରରେ ମାତା ପିତା ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବେ ନାହିଁ, ବାକି ଯଦି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇଥିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାଥ ଦେବ। ତମର ହର ଏକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତମେ ଯେବେଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମେ ଜାଣିଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମେ ପାଇଲ, ସେବେଠୁ ପ୍ରଭୁ ତମର ପାଖରେ 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 ତମର ହୃଦୟରେ ଚାଲିବ, ତମର ଜୀବନରେ ଚାଲିବ। ତମେ ଯୁଆଡେ ଯିବ, ପ୍ରଭୁ ସିଆଡେ ଯିବ। ତମକୁ କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମିଟିଂ ହଉଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତମେ ଯିବ, ମୁଁ ମନା କରୁନି, ସିଆଡେ ଯାଇକି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଶିଖ, ମୁଁ କହୁଛି, ବାକି ତମେ ସିଆଡେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଅଛି ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ଥିଙ୍ଗସ ତମେ କାଢିଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ହଉଛି ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ତମେ ଯେବେଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନିଲ, ସେବେଠୁ ତମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା। ଏଟା ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛି ତମେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେ ରୁହ। ତାଙ୍କେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲି, ତାଙ୍କେ ତ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବି ସେ ଗାତରେ ପଶଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାନେ ଦୂର ରହିଲେ, ତାଙ୍କେ କଣ ପଛରେ ପଡିଛନ୍ତି, ମାନେ 12 ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସାଥରେ ରହି ଖାଇ ପିଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଶୋଉଥିଲେ, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଆମର ରୋଟି ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ହେବା, ଟେନସନ। ପ୍ରଭୁ କଣ ଏବେ ବି ତମେ ବୁଝିପାରୁନ, ଏବେ ବି ବୁଝିପାରୁନ। ମୁଁ ଏତିକି ରୁଟି ନେଇ, ମୁଁ 5,000 ଅଧିକ ଲୋକ ଖୁଏଇଲି, ମାନେ କଣ 7ଟା ରୁଟି ନେଇକି ମୁଁ 4,000 ଲୋକକୁ ଖୁଏଇଲି, ଆଉ ତମେ ଏବେ ବି ବୁଝିପାରୁନ କି ଯେ ମୁଁ ମାନେ କିଏ ବୋଲି। ଆଜିକାଲି ଆମେ ସଂସାର ହଉଛି ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଆମେ ଜାଣି ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କିଏ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ ନିହାତି ମରବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସଂସାରରେ ଆମ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଯିଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବା। ଯୋଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି କାମ କରିବା, ୱାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଥିବ ଆଜି ମୁଁ କଣ କହୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତମଠୁ ସାନ ଭଉଣୀ ହଉ ବଡ ଭଉଣୀ ହଉ, ମୋର କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏଇଟା ହଉଛି, ମୁଁ ତ କହୁଛି, ମୋର ମୁହଁ ତ ଏଇଠି ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କହୁଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ୱାର୍ଡିଂ ଦଉଛି। ପୁଅରେ ଝିଅରେ ମନୀଷା, ଏ ଝିଅର ମାନେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଇସ୍ତେମାଲ କରି ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କଠି କଥା ହଉଛି। ତମେ ଏ ବଚନ ଶିଖିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ମୋର କଥା ଶୁଣିକି ନିଜ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଟାଇମ ବହୁତ କମ ଅଛି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତମକୁ ୱାର୍ଡିଂ ଦଉଛି। ତମେ ଯଦି ସବୁ କିଛି ଜାଣି ଆଖି ଥାଉ କାନ ଥାଉ ବୁଦ୍ଧି ଥାଉ ଇସ୍ତେମାଲ କରୁନ, ସବୁ କିଛି ବୋକା ହଉଛ, ସମସ୍ତ ମାନେ ସବୁ କିଛି ତମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ହାତରେ ଯଦି ଦେଇଛ, ତ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବି। ଆଜିକାଲି ମଣିଷ କଣ ସବୁ କିଛି ନାରେ ମାନେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦଉଛୁ। ଆଖି ଥିଲେ ବି ଅନ୍ୟ ଜଣ ଯଦି ହଁ ସେଟା ଭଲ ବୋଲେ ହଁ ହଉ ଭଲ, ଯଦି କାନ ଥିଲେ ବି ଯଦି ଆମେ ଖରାପ ବି ଶୁଣୁ, ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣ କହିଲା ଆଉ ସେଇଟା ଭଲ କଥା ହେଲେ ହଁ ଭଲ,
ପାଟିରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଖାଉଥିବା ସେଟା ଯଦି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣ କହିଲେ ସେଟା ଭଲ ତମର ମାନେ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ତ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରୋଟିନ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ କଣ ତାକତ ହେବ ସେ ଜିନିଷ ଖାଇଲା ପରେ, ହଉ ଛାଡ ଖାଇଦେବା। ତମେ ନିଜେ ଦେଖ, ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ଯେ ଏଟା ଭଲ କି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଲୋକର କଥା କମ ଶୁଣ, ନିଜର ମାଇଣ୍ଡରେ ଯୋଉ କାମ ଦଉଛି ସେ କାମ ତମେ ଚଲ। ଅନ୍ୟ ଜଣ ତମକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜଣ କହିବ ଭାଇରେ ଭଉଣୀରେ ତୁ ଯାଇକି ଫାଶୀ ଦେ, ତମେ ଦେବ କି ନାଇଁ? ସେଇଟା ତ ତମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଦେବୁ ହେଲେ ମରିଯିବା, ଆମେ ଏ ସଂସାର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ଯଦି ଜାଣୁଛ, ଯେ ମଣିଷ ଯଦି ତମକୁ ଭୁଲ କଥା କହୁଛି, ଯେ ମଣିଷ ତମକୁ ଯୋଉ ମାନେ ରଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ନଉଛି, ସେଇଟା ତମେ କାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁନି? ଏ ଭଉଣୀ କହିଲା, ଏ ଭାଇ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଗଲି, କାହିଁ ତମେ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁନ? ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା, ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛି? ସବୁ କିଛି ଥାଉ ଥାଉ ବି ତମେ କଣ ଚାଲିଛ? ତମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ତମେ ହଉଛି ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ମାନେ ତମର ବିଶ୍ୱାସ କୁଆଡେ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପଚାରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ, ଆଜି ତମର ବିଶ୍ୱାସ କୁଆଡେ ଗଲା? ତମେ ଆଜି ସବୁ କିଛି ମତେ ଦେଖି, ମୋର ବଚନ ଶୁଣି ଶୁଣି, ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଯାକ ଦେଖି ଦେଖି ଆଜି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବୋଲି ମୋର ଜୀବନ ଦେଲି, ହେଲେ ବି ତମେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିକି ତମେ ଖାଲି କଣ କରୁଛ? ଜଣଙ୍କର ସାହାରାରେ ଚାଲୁ, ଗୁଡ ଅଛି ବାକି ଅନ୍ୟ ଜଣ ଯଦି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲେ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ସେ ତାର ଗୁଡରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ବୋଲି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପା କହୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମାର୍କରେ ବି ଏଇ ବଚନ, ଠିକ ଏ ବଚନ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଢି ଦଉଛି। ମାର୍କରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ମାର୍କ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ 14 ରୁ କଣ ଆବେ 21 ଯାଏ ପଢ। ସେମାନେ ଖାଇବା ପରେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ପାଖକୁ ଖଣ୍ଡେ ମାତ୍ର ରୋଟି ଥିଲା। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ କହିଲା, ସାବଧାନ ରୁହ, ଫାରସୀ ହେରୋଦଙ୍କ ଖମିର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ସେମାନେ ପାଖରେ ରୋଟି ନାହିଁ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଏକଥା କହିଲା। ସେମାନେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ତାହା ଯୀଶୁ ଜାଣିପାରିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ରୋଟି ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ କାହିଁକି ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଛ? ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ଦେଖି ପାରୁନାହଁ, ବୁଝି ପାରୁନାହଁ? ଏଠୁ କଣ କହୁଛି? ତମେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତମେ ବୁଝିପାରୁନ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତମେ ଦେଖିପାରୁନ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତମେ ଜାଣିପାରୁନ? ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ମାନେ ମାନେ ଅବୁଝା ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ପଡିଛ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଜି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆଜିକାଲି ଆମର ସାମ୍ନାରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ରୋଟି ମାନେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାମ କଲା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ଆଜି ଆମେ କଣ କଲୁ? ଦୋକାନ ନେଇ ଆମେ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମର ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ, ଆଜି ଆମ ସବୁ ସାମ୍ନାରେ ଫ୍ରିରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଦୋକାନ ଯାଉଛୁ। ଆଜିଠୁ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଦେବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହୁଛି? ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ତମେ କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ତମେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ତମର ଜୀବନରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ମୁଁ ଧନୀ ହେବି ବୋଲି ମାଗନି ସେମିତି, ଏଟା ହଉଛି କଥା। ମୁଁ ଧନୀ ହେବି, ଆଜି ରାତିରେ ବହୁତ ଧନ ମତେ ଦେ ବୋଲି ମାଗନି। ତମେ କର୍ମ ଯୋଉଯାଇ କରୁନ ସେଟା ତମକୁ ପଇସା ମିଳିବନି। ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଚୁରେଇବି ପଇସା ଅଧିକ ମିଳିବ, ନାହିଁ। ତମକୁ କଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ତମେ ହଉଛି ଠିକ ଟ୍ରାକରେ, ତମେ ଯଦି ଠିକ କାମ କରୁଛ, ତମେ ଭଲ କାମ କରୁଛ, ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ। ସେଇ ପଇସାରେ ହିଁ ତମେ ନିଜର ପରିବାର ଚଳେଇ ପାରିବ, ସେଇଠି ହିଁ ତମେ ସେଭିଂ କରିପାରିବ, ସେଇଠି ହିଁ ତମ ପାଇଁ ତମେ ଅନେକ କିଛି ମାନେ ତମେ ମାନେ ସେ କାମରେ ଲଗେଇବ। ସେଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜୀବନ ଦଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଆମ ପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛି? ତମେ ଯଦି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ, ତମେ ଯଦି ମାନେ ପ୍ୟାସା ଅଛ, ତମେ ଯଦି ତୃଷିତ ଅଛ, ତମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତମକୁ ବିନା ମାନେ କଣ ବିନା ମାନେ ମୂଲ୍ୟରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଜଳ ପିଏବି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ଯେତେ ଯେ ପଇସାର ଆକ୍ରାନ୍ତି, ଯେତେ ଯେ ପଇସାର ମାନେ ଭୋକ ହେଇକି ରହିଥାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏ ପଇସା ପତ୍ର ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବ। ଆମେ ସବୁ କିଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବା। ଏଠି କଣ ହେଇଛି? ତାଙ୍କେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ବି ହେଲେ ବି କଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ 5,000 ମାନେ 4,000 ମାନେ ମାନେ ସରି 4ଟା ରୁଟି 7,000 ଲୋକ ଖାଇଲେ। ସରି, ହଁ, ମାନେ ସେମିତି
ଥାଇକି ବି ସେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ତମେ ଏବେ ବି ତମର ବିଶ୍ୱାସ କୁଆଡ଼େ? ତମେ କାହିଁକି ଏ ତର୍କବୃତ ବେକାରିଆ କଥାରେ ପଡ଼ିଛ? ମାନେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି, ହେଲେ ବି ଆମେ ତର୍କ ବିତର୍କରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ସେଇଟା ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ଟପିକ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଇଦେବା, ଏ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆମକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବ। ସେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ହଜି ଯାଇଅଛି, ତୁମର ଆଖି ଅଛି ତଥାପି ତୁମେ ଦେଖି ପାରୁନାହଁ, ତୁମମାନଙ୍କ କାନ ଅଛି ତଥାପି ତୁମେ ଶୁଣି ପାରୁନାହଁ। ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ରୋଟି ନଥିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲି, ତୁମେ କ'ଣ ତାହା ମନେ ପକାଉନାହଁ? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ତମର କାନ ଅଛି, ତମର ଆଖି ଅଛି, ହେଲେ ବି ତମେ ଦେଖି ପାରୁନ। ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ହେଲେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନ, କାନ ଅଛି ତମେ ଏବେ ବି ଶୁଣୁନ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବହୁତ ଦୂର ଯାଉଛ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମାନସିକ କରୁଛ, ଏସବୁ କରବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛି? ତମର ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତମର କାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତମର ଆଖି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସବୁ କିଛି ଦେଖି ଦେଖି ତମେ ଅନ୍ଧ ହେଇଛ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛ ସେ ଜାଗାରେ ରହି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛ ସେ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛି? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ପିତାକୁ ଯଦି ତମେ ଡାକବ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମକୁ ଦାନ ଦେବ। ସେଇଠି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 5,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 5ଟା ରୋଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ କେତୋଟି ଟୋକେଇ ବଳକା ରୋଟି ଖଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲ? ସେମାନେ କହିଲେ 12ଟି ଟୋକେଇ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 4,000 ଲୋକଙ୍କୁ 7ଟି ରୋଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଦେଇଥିଲି, ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ କେତୋଟି ରୋଟି ବଳକା ରୋଟି ଖଣ୍ଡେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲ? ସେମାନେ କହିଲେ 7ଟି ଖଣ୍ଡେ କହିଥିଲେ। ସେ ସବୁ ତୁମେ ମନେ ପକାଇ ରଖିଅଛ, ଅଥଚ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ତୁମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନା। ମାନେ ଆଜି କ'ଣ? ଆଜିକାଲି ଆମେ ସବୁ କିଛି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ହେଲେ ବି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବୋଲି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସାହାରେ ପଡ଼ିଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ଆଜିର ବଚନ ତମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଆଜିଠୁ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ଏସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପଛରେ ନ ପଡ଼ିକି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ତମେ ଆସିବ। ଯେକୌଣସି ତମର ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କି କାହାର ସାହାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ପାଇ ଦେଇଛି? ଆଖି କ'ଣ ଦେଇଛି? କାନ କ'ଣ ପାଇ ଦେଇଛି? ଗୋଡ଼ କ'ଣ ପାଇ? ସବୁ କିଛି ନିଜେ ସବୁ କିଛି କର, ନିଜେ ସବୁ କିଛି କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ କହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ସମସ୍ତେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିହାତି ଜାଣିବା, ଡିପଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାଇବେଲ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ବା। ଆଉ ଯଦି ତମେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବ, ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି, ସେ ସବୁ ମୁଁ କରିନି। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସର୍ଚ୍ଚ ଖାଇଦିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତମେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ କଲାବେଳେ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିପାରିବ। ମୁଁ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କାହିଁ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହୁଛି ସେ ବିଷୟ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ବେକାରିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉ କି ଫେସବୁକ୍, ଯେକୌଣସି ଓପେନ୍ କରିବ ବୋଲେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ତମେ ଯଦି ଦେଖୁଛ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କର। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ନିହାତି ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିହାତି ଭଲ ବିଷୟ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବଚନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ଶିଖିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ବଚନ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଶିଖୁଛ। ଆଜିଠୁ ଏବେଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଏ ସେକେଣ୍ଡରୁ ତମେ ଆଜିଠୁ କର ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୋ ନିକଟକୁ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ମୁଁ ମାଗିଲେ ବି ତୁ ଦେବୁ ବୋଲି ତମେ ପ୍ରଭୁକୁ ତମେ କୁହ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମକୁ ହଁ କହିବ। କାହିଁକି ନାହିଁ କହିବ? କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତମେ ସୃଷ୍ଟି କରିନ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣିଥାଉଛି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବ। ତମେ ଭାବନି ଯେ ଆଜି ତକିଆ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆଜି ମୁଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିଦେଲି, କାଲିକି ସକାଳେ ମୋର ଥୁଆ ହେଇଥିବ। ତମେ ଯୋଉଟା ମାଗିଛ ସେଇଟାକୁ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆଉ ସେଇଟାକୁ କର୍ମ କର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଏବେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଏବେ ତମେ ପଇସା ନାହିଁ, ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ କାହାକୁ ଯାଇ ମାଗିବି, ନହେଲେ ମୋର କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ କାମ ଖୋଜେଇବି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମୋତେ କୋଉଠି ବି କାମ ଦେ ବୋଲି ଯଦି ତମେ କହିବ, ଆଉ ସକାଳେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି, କାମ ଖୋଜେଇ ଯିବନି, କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଘରେ ବସିଥ, କିଏ ବି ଆସିବେ କି ହଁ ଆଜି ତୁ କାମ କରିବୁ କି କାମ କର? ତମେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ମୁଁ ଏ କାମ କରିବି, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କାମ ମିଳିବ? ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବୋଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାମ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ପଇସା ନଥିବ,
ତମେ ଭାବୁଛ ମୋଠି ତ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଇ ବାକି ମାଗିଥିବି ପଛେ ଦେଇଦେବି ଯଦି ଭାବୁଛ, ଆଉ ତମେ ଯଦି ହଁ ବାକି ତ ମାଗିଛି ସିଏ ଆସିକି ମତେ ଦେବ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ମାଗିଛି ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ବି ପଠେଇଦେବ ସେମିତି ନାହିଁ। ତମେ ଯିବ କାହାକୁ ମାଗିବି କହିଛ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ ମନରେ କଥା କହିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଲି, କର୍ମ କର। କର୍ମର ଅର୍ଥ କଣ, ଆମେ ଯୋଉ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରବ, ତମେ ଯିବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମୁଁ ଡାକିଛି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରବ। ଏଇଟା କଣ କହିଛୁ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ପଛରେ ଛାଡ, ତମେ ଫାଷ୍ଟ ନିଜର ମନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଠିକ କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛି। ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛି, ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ମନ୍ଦ କାମଠୁ ଠିକ ମାନେ ମନ୍ଦ କାମଠୁ ଦୂରେ ରହିକି ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ତାଙ୍କେ ଚିନ୍ତା କଲା, ପ୍ରଭୁ କଣ କଲା, ଫାରସୀ ସାଧକି ମାନଙ୍କର ଖମିରରୁ ଦୂରେ ରହ, ତାଙ୍କର ସେ ପାପ ଚିନ୍ତାର ସେ ପାପରୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଫୁଲ ବଡି ପାପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ତମେ ଦୂରେ ରୁହ। ପ୍ରଭୁ କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଆମଠି ରୋଟି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଆମକୁ ମାନେ କଣ ମାନେ ସେ ବିଷୟ ଆମକୁ କହୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସାର ବିଷୟ ଚିନ୍ତା, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି ଆମେ ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖଟେଇବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗ କଡା। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମକୁ ବ୍ଲେସ କରିବା। ଏ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶିଖିଥିବ। ଆଜିଠୁ ଏବେଠୁ ତମେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ବୁଲି ବୁଲି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଉ ମିଟିଂ ସ୍ଥାନ ଯାଇ ବୁଲିକି ଯେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ସେ ଜାଗା ଯିବୁ ବୋଲି ଆମେ ସକ୍ସେସ ହେବ ଆମକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଯୋଉ ଭାବୁଛ, ତମେ ଘରେ ରହିକି ତମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବସିକି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କର୍ମ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଶିଖିଥିବେ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ତମେ ପଛରେ ଆଗକୁ ବଢ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେୟାର କରବ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଦେଖୁଛ ସେୟାର କରବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନ ତମେ ଶିଖେଇ ପାରବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ପଢିବ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ବି MMB ରେ ଜଏନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସେଟା ହଉଛି ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ସବୁ ବାଇବେଲ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ତମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସବୁ କିଛି ଭାଷା ସେଇଠି ଅଛି MMB ଗ୍ରୁପରେ। ମସି ମନ୍ଦକ ମସି ମନ୍ତକ ୱାର୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ, ମସି ମନ୍ଦକ ବେଟ ୱାର୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ, ଆଉ ଯଦି ସର୍ଟ ହଉଛି MMB। ଯଦି ଜଏନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ମୋର କମେଣ୍ଟରେ ବକ୍ସରେ ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିପାର, ଭଉଣୀ MMB ରେ ଆମେ ଜଏନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମକୁ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ମୋ ନମ୍ବର ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗକୁ ବଢ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ମତେ ନ୍ୟୁଜ କମ ଦେଖୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଥରେ କରୋନା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସତର୍କ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ଲଗେଇବ, ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ନିଜର ମା ବାପାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଦେଖବ। କେବେ ବି ଅଶାନ୍ତି ଝଗଡା ଏସବୁ ଭୁଲ କାମଠୁ ଦୂରରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗକୁ ବଢ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ କାମ କରା, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଶିଖେଇବା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନରେ ଆଗକୁ ବଢିଥିବ। ପ୍ରଭୁ ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଓକେ, ନମସ୍କାର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ।